ہم سب اپنے بچوں کے لیے بہترین والدین بننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی دل سے یہ نہیں چاہے گا کہ میں ایک برا پیرنٹ بنوں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں جو وہ کانفیڈنٹ ہوں، ٹینڈر ہارٹڈ ہوں اور سکسیسفل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کی فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دس از موشا اینڈ ویلکم ٹو نوبل کرافٹ۔ آئیے بات کرتے ہیں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے۔ دیکھیں، انسان کے بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ اس کورے کاغذ پر جو چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کو اچھی باتیں سکھائیں گے، اچھا رزلٹ ملے گا۔ بری باتیں سکھائیں گے تو برا رزلٹ ملے گا۔ دیکھیں، انسان کے بچے جانوروں کے بچوں کی طرح تو نہیں ہوتے۔ جانوروں کے بچے ماں کے پیٹ سے ہی کھانا پینا چلنا بولنا سیکھ کر آتے ہیں، جبکہ انسان کے بچے کو یہ سیکھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، یعنی والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے۔ ذمہ داری سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے معاملے میں کوتاہی کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ دیکھیں، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح بچے بھی اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اور انیشلی جب تک بچوں کو بولنا اور آپ کی بات سمجھنا نہیں آتا، تب تک بچے دیکھ کر اور ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ گھر کا ماحول بچوں کا سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے، جس کے ٹیچر والدین ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں۔ جو ایکٹیویٹیز آپ کریں گے بچے انہیں کاپی کریں گے۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل۔ فرض کریں آپ جھگڑالو ہیں۔ فرض کریں آپ کے گھر والوں کے ساتھ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا امید کریں گے کہ بچوں کی مینٹالٹی پر پازیٹیو اثر پڑے گا یا نیگیٹو؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، خود سوچیں کہ صحیح اثر پڑے گا یا غلط اثر پڑے گا اگر آپ بچوں کے سامنے ایسے کریں گے۔ دیکھیں، بچوں کے چاہتے نہ چاہتے بائی ڈیفالٹ آف نیچر ان کے رول ماڈلز پیرنٹس ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں۔ آپ وہ ایکٹیویٹیز کریں جو آپ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے رول ماڈلز کون ہیں۔ اگر آپ کے اپنے رول ماڈلز ہی انڈین موویز یا ہالی ووڈ موویز کے ایکٹر ہیں، تو پھر بچوں سے زیادہ امید لگانا صرف اور صرف وقت کا زیان ہے۔ اپنے رول ماڈلز بدلیں، اپنا رویہ بدلیں، اسی طرح آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں گے۔ پاکستان میں کچھ سرویز کے مطابق پیرنٹس کی پرورش میں کافی ویکنیسز پائی گئی ہیں، جن میں 3 ڈیفرنٹ پیرنٹنگ اسٹائلز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ سائیکالوجی کی اسٹڈی ہے جو بچوں کی مینٹالٹی پر نیگیٹو اثر ڈال سکتی ہیں۔ سب سے پہلا اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس بچوں پر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کو اوبیڈینٹ بنانے کے لیے وہ ہمیشہ مار سے کام لیتے ہیں، سختی سے کام لیتے ہیں۔ سیکنڈ ہے پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل، جس میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لینینٹ ہوتے ہیں، ان کا رویہ بہت زیادہ لینینٹ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے ارسپانسبل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اور آخری ان انوالوڈ پیرنٹنگ، جس میں پیرنٹس بچوں کے معاملات سے آلموسٹ لا تعلق ہوتے ہیں، یعنی بچوں پہ کیا گزر رہی ہے ماں باپ کا اس سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان تینوں طریقوں کو سروے میں غلط پیرنٹنگ کہا گیا ہے، جس سے بچوں کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، ان کی خود اعتمادی ختم ہو سکتی ہے، اینزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتے ہیں، ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وغیرہ۔ سروے کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں پیرنٹنگ اسٹائلز سے گریز کریں
और चौथा पेरेंटिंग स्टाइल जिसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहा गया है, जो बच्चों की परवरिश के लिए बेहतर समझा जाता है साइकोलॉजी के मुताबिक, जिसके मुताबिक बच्चों को वक्त देना, उनसे फ्रेंडशिप करना, उनको वजाहत के साथ बात समझाना और उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पर उनको रिवॉर्ड करना या तारीफ़ करना उनके जहन पर पॉजिटिव असर छोड़ता है। ज़्यादा डिटेल्स में जाके खैर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स के टॉपिक का लिंक नीचे मैंने दे दिया है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी इस टॉपिक से। अगर आप वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ के देख लीजिएगा इस टॉपिक को, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जो है। तालीम की अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ग़ज़वा बदर, पहली मुसलमानों की जंग जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, उस जंग में जब मुसलमानों ने कैदियों को इस शर्त पे रिहा किया कि 10 अनपढ़ मुसलमानों को पढ़ा दो, आप रिहाएं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में इल्म हासिल करने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाते मुझे 10 साल तकरीबन हो चुके हैं। इस दौरान मैंने एक बात नोट की है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हकीकत है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। कॉलेज में क्या करता है बच्चा, क्या पढ़ता है, पेरेंट्स को पूछना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखनी चाहिए, पर नहीं रखते। अक्सर पेरेंट्स का यही हाल, अक्सर का यही हाल है। बाकी ज़रूर अच्छे भी होंगे पेरेंट्स जो खास ख्याल रखते भी होंगे। खैर, बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि हमारी कौम का मुस्तकबिल इस बात पे मुनहसर है कि हम आज क्या करते हैं, राइट नाउ। अगर हम एक बेहतर कल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों पर आज ही सरमायादारी करके शुरुआत करनी होगी। आप खुद सोचें, हम क्या सरमायादारी करते हैं अपने बच्चों पर। हम कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, ह्यूमन कैपिटल पर हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, हमारा तालीम पर कितना ध्यान है, वो ढका छुपा तो है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने घर का चरवाहा है और उसका ज़िम्मेदार है। यह हदीस पेरेंट्स को अपने ख़ानदान के चरवाहे के तौर पर ज़िम्मेदार बताती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे यानी शेपर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चरवाहा क्या करता है? वो भेड़ों को चरने के लिए चरागाहों तक ले जाता है, ठीक है। वो उनकी सुपरविज़न करता है, यानी कि देखभाल करता है। वो उनको रास्ता दिखाता है, वो उनको शिकारी जानवरों से बचाता है, वो उनके रोज़मर्रा के काम करता है। तो ये हदीस इस बात पर रोशनी डालती है कि वालिदैन अपने बच्चों की वेलबींग, अपब्रिंगिंग, प्रोटेक्शन और गाइडेंस के ज़िम्मेदार हैं। याद रखें कि जब आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो उसका कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता ही है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक रखे। ऐसा नहीं कि बाहर तो मैं बड़ा मेरे लोग तारीफ़ करते हैं मगर घर में मेरा कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आखिर में यही कहूँगा कि औलाद अल्लाह की तरफ से आपके पास अमानत है, आजमाइश भी और ज़रूरत भी। और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कोशिश है। कामयाबी तो अल्लाह देता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस आजमाइश में कामयाब करे। अल्लाह हमें हक जानने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।